یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کے پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی پہچان کے گم میں آفاق۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ میرے باباخوار اساتذہ جو اس وقت اسٹیج پر اپنی پوری ان تمام خصوصیات کے ساتھ جلوہ گر ہیں، جن کی صحبت فیض اثر اور تربیتوں کے نتیجے میں میں اپنی شبستان حیات کو اور اپنی فکر و فن کو مہمیز کر سکا، اور جس کے نتیجے میں زندگی کے راہوں میں چلنا میسر آیا۔ ان کی فکر و شعاؤں نے اندھیری راتوں کے مسافروں کے راستے کے پتھر کو چراغ راہ بنایا ہے۔ رب قدیر ان کے وجود پاک کو بہت دیر تک سلامت رکھے، اور ان کی دعائیں مستجاب کے نتیجے میں ہر مستفید ہونے والے طالب علم کو اللہ زندگی کے راہوں میں بنا ترقی عطا فرمائے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں بھائی فیروز گبر صاحب کی اس دعوت کو عملی شکل دے سکا، اور ریئلی آئی ہیو پرومسڈ وچ آئی ہیو ڈن ٹونائٹ، جو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا میں نے پورا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کو بہت دیر تک سلامت رکھے۔ بھائی اطہر، حافظ بلال، کوثر اور ان کے تمام خانوادے پہ اللہ کرم فرمائے۔ محترم بھائی سلطان صاحب وصال فرما گئے، میرے شیخ طریقت اور میرے استاد مکرم حضرت مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی مد ذلہ العالی نے مجھ سے کہا کہ آپ ان تمام اہل روناہی سے محترم بھائی سلطان کے وصال پر تعزیت پیش کریں اور میرا سلام دیں۔ اللہ مفکر اسلام کا سایہ ہماری سب کو بہت دیر تک باقی رکھے۔ زندگی کی راہوں میں ہم سب کو چلنا میسر آیا، اور امریکہ اور یورپ کی بہاریں دیکھی اگر تو یہ مفکر اسلام کی نگاہ فیض کا اثر ہے، اور ان کی سرپرستی کی کار فرمائی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے شاید یہ رنگ و نور کی کائنات میں سرمائی ہوتی، اور جو کام ہو رہا ہے اس وقت پوری یورپ میں جو ان کی محنتوں کا اور اخلاص اور سہرگاہی کا صدقہ ہے۔ اللہ انہیں صحت دوام عطا فرمائے۔ تو میں اپنی طرف سے بھائی بلال اور اطہر اور کوثر تمام کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اپنی زندگی کے حوالے سے۔ I would like to congratulate Athar yourself that you have started new life from tonight, from tomorrow. Islam has found a institution of family life. Family is the basis of Islamic foundation. Its origin goes back to the Adam and Eve, Hazrat Adam and Hawa alayhi salam. Allah has created the founder institution of family life. Without family and without marriage, the family life is going to be standstill. So marriage gives you love, cooperation,
develops love cooperation between the bride and bridegroom. So a man is allowed to keep his wife equality, respect her feeling, and show her kindness and consideration. So may Allah give you happy life. God will bless you all. Alhamdulillah. बावकार हाज़रीन, मेरे मुखातब मेरा असातिज़ा नहीं, मेरे पास जो कुछ है उनका अतीया है, आप मेरे मुखातब हैं। मेरी कोशिश होगी कि चंद लम्हे मैं यूरोप में होने वाले उन तमाम तहरीकी और तंजीमी हवाले से गुफ्तगू कर सकूँ, जिसके लिए आप हजरात ने अपनी दुआओं के साथ मुझे वहाँ भेजा था। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो निज़ाम करम, वो आईडी ज़िंदगी में सरवर कायनात लेकर आए, जो आक़ाए दो जहां लेकर आए, वो हर दौर के लिए है, हर ज़माने के लिए है, हर असर के लिए है। आज यूरोप में वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, पार्लियामेंट में, असम्बलीज में जो बातें सबसे ज़्यादा मौजूद बहस है वो ये है कि गल्फ वॉर के बाद दुनिया की बेशुमार कुव्वतों ने इस्लाम को डोमिनेट करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर, अपनी सहाफ़त की बुनियाद पर, अपनी अस्करी कुव्वत की बुनियाद पर, अपनी लॉबिंग की बुनियाद पर, अपने सियासी इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर, अपनी इकोनॉमिकल माशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर, अपनी दौलत की बुनियाद पर, अपनी पॉलिसीज़ की बुनियाद पर बेतहाशा कोशिशें चल रही हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि एक तरफ इराक़ में अगर मुसलमानों की माश व मईशत और सियासी इक़्तिदार का खात्मा होता है, तो ठीक उसके मद्दे मुकाबिल दुनिया की बेशुमार खित्तों में इस्लाम अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ बेदार होता है। आखिर वो कौन सी ताकत है जो मुसलमानों को हर दौर में ज़वाल पजीर होने के बावजूद भी दोबारा खड़े होने पर आमादा करती है? वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी क़ुव्वत है, वो कौन सा ड्राइविंग फोर्स है? न्यूयॉर्क में कमीशन बैठा, उन्होंने इस बात पर बाज़ाब्ता तौर पर गौर करने की कोशिश की, एक ऐसी मीटिंग्स जिसमें मुसलमानों के तरीक़ाकार का जायजा लिया जाए कि इनका आलम यह है कि है आज रुशे तातार के अफसाने से फासला मिल गए काबे को शर्म खाने से। एक तरफ मुसलमान ज़वाल पसीर होता है और उनके मद्दे मुकाबिल आज पूरी यूरोप में, खासकर इंग्लैंड में तकरीबन 600 मस्जिदें मौजूद हैं सुन्नियों की, जिसकी बुनियाद के पत्थर वो फ़ख्र इस्लाम अल्लामा मोहम्मद आज़मी। आखिर क्या वजह है कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पे बरसेगा? वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी क़ुव्वत थी, जिद्दोजहद की कौन सी तारीख थी जो हर लम्हा हमें पाबा जौला और पाबा सफ़र और आमादे सफ़र रखती थी? तो उसका जवाब ये था कि दुनिया के किसी मजहब के पास, ईसाइयों के पास कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, कोई एक मजबूत निज़ाम हयात नहीं है, मगर मुसलमानों के पास एक ऐसी ताकत है कुरान अज़ीम की शक्ल में और हदीस मुस्तफ़ा की शक्ल में जो हमेशा मुसलमानों को जिंदा और पाबंदा रखती है। इसलिए कि ईसाइयत आलम यह है ईसाइयों का कि वो अपने माबद चर्च को वो बेचते हैं। आपने सुना होगा, अखबारों पढ़ा होगा कि लामज़हबियत का आलम यूरोप में यह है कि ईसाई खुद अपनी इबादत गाहों को बेचते हैं या फिर उसे कमर्शियल सेंटर बनाकर उसे मार्केट में ले आते हैं। लेकिन जिंदगी मुसलमानों का आलम यह है, वर्ल्ड साइमेशन में इंग्लैंड की ज़मीन पर न मालूम कितने चर्च खरीद कर उसे बाज़ाब्ता मस्जिद का दर्जा दिया है। आज इंग्लैंड की ज़मीन पर बहुत सारे ऐसे चर्च आपको मिलेंगे, इसके बाहर लिखा हुआ है कि ये तैयबा मस्जिद है, ये मदीना मस्जिद है, ये गौसिया मस्जिद है, ये वर्ल्ड इस्लामिक मिशन मस्जिद है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है अखलास, लिल्लाहियत, जुहद मुसलसल, इस्लाम के हवाले से दर्द दिल अगर ये पैदा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को कमज़ोर नहीं कर सकती है। उसके बाद वहाँ के मसीही उलमा इस बात पर गौर करते हैं, वो ये कहते हैं कि मुसलमानों की यूनिटी का आलम यह है, मुसलमान मुत्तहिद भी है और मुसलमान मुनज़्ज़म भी है। सवाल
سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کتنے متحد ہوں آپ کو معلوم ہے, کتنے منظم ہیں وہ آپ کو معلوم ہے, لیکن مسیحی علماء یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عالم یہ پوری دنیا میں اس لیے پھیلتے جا رہے ہیں کہ مسلمان منظم بھی ہے اور مسلمان متحد بھی ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ انڈونیشیا کے ساحل پہ جو السماح جو اذان گونجتی ہے اللہ اکبر کی, وہ اذان کی تکرار ایک بعد دیگرے with difference of time, مختلف اوقات میں لیکن تسلسل کے ساتھ جو آواز انڈونیشیا کے ساحل پہ گونجتی ہے اللہ اکبر کی آواز, وہ آواز یکے بعد دیگرے نارتھ امریکہ تک پوری دنیا میں وہ آواز گردش کر رہی ہے. دنیا میں کوئی ایسا نہیں. اس نے کہا دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جو اپنی الہیت کے حوالے سے, خلوص کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, پروپیگیشن کے حوالے سے, تبلیغ کے حوالے سے, اللہ کی کبریائی کے حوالے سے, نبی کی رسالت کے حوالے سے اتنی قداور آواز ہو جو مسلمانوں کی مسجدوں میں گونجتی ہے. اس کے بعد کہا کہ وہ دوسری کتاب قرآن عظیم ہے جو مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کی تلاوت کرتا ہے, اور وہ ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور دل کی کائنات سے گزر نہ ہو. وہ ایسی مقدس کتاب ہے جس کا پڑھنے والا ایک ایسے انقلاب سے دوچار ہوتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے اسے یہ قرآن عظیم ہے, اور اسی وقت سجدہ کی بلندیوں سے قلب مصطفیٰ پر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کتاب عظیم کو مسلمانوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر دیا ہے. ایک انٹرفیتھ کانفرنس میں, مذہبی کانفرنس, میری ملاقات بین المذاہب کانفرنس میں میری ملاقات ایک چرچ کے پادری سے ہوئی. وہ اپنے ہاتھ میں بائبل کو اٹھائے ہوئے تھا, تو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی, اس کا ٹرانسلیشن کیا, اس کے بعد جب اس کا ٹرن آیا تو وہ اس کو کھول کے پڑھا. جیسے کہ اختتام کے بعد ہم ہال میں بیٹھے ہوئے تو ہوتا ہے ایسا ہے کہ جب کسی بین المذاہب کانفرنس سے آپ جاتے ہیں تو تقریر کے بعد ہر شخص کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ سوال کرے. ہمارے ہاں یہ مزاج نہیں ہے, اس لیے ہمارے جلسے یہاں جو ہے بعض اوقات اکثر بیکار رہتے ہیں. لحاظ جلسے ہوتے ہیں, شب بیداری بھی ہوتی ہے مگر ہمارے نوجوانوں میں بیداری نہیں پیدا ہوتی ہے. آنکھ تو بیدار رہتی ہے مگر دل سو رہا ہوتا ہے. وہاں ایسا نہیں ہے, وہاں آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں اور دل بھی بیدار رہتا ہے. تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ ایسا ہے کہ اسلام کے حقائق کے حوالے سے بہت سارے جوابات ہمارے پاس ہیں, تفصیل ہمارے پاس ہے, ہمارے مکمل نظام حیات ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, قرآن عظیم ہے. تو میں نے کہا آپ اس بائبل کو اٹھائے ہوئے 800 صفحہ کا یہ کتاب ہے, کیا آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے پورے بائبل کو بائی ہارٹ یاد کر لیا ہو؟ تو اس نے مجھے کہا how can be possible to memorize so 800 pages by heart? It is impossible. اس نے کہا کیسے ممکن ہے کہ 800 صفحے کی اس کتاب کو زبانیت کر لیا جائے؟ ہم نے کہا how can be possible? ہم نے کہا اس ناممکن کو ممکن اسلام نے بنایا ہے. ہم نے کہا how can be possible? کہ ممکن کیسے ہے؟ ہم نے کہا جس کے بارے میں آپ یہ کہنا ہے کہ آپ اس بائبل کو زبانی یاد نہیں کر سکتے, اسلام کے حق اور سچ ہونے کے حوالے سے جہاں بہت سارے دلائل ہیں وہاں یہ ہے کہ مسلمانوں کے لاکھوں بچوں نے اس 800 صفحے کے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیا ہے. اور اگر لائبریریوں میں قرآن پاک محفوظ نہ بھی ہو تو بھی یہ محفوظ ہے, اس لیے کہ اس کتاب مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس نے کہا یہ بات میرے لیے پہلے نہ تھی, فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ یہ بات مجھ سے کری. پہلا اتفاق ہے کہ میں نے یہ جانا کہ قرآن پاک کے حافظ بھی ہیں. پھر ہم نے ان سے کہا کہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کب پیدا ہوئے تھے؟ اس نے کہا کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں 25 دسمبر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. ہم نے کہا یہ بتائیں گے آپ نے کیسے پہچانا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں, ان پہ انجیل مقدس نازل ہوئی ہے, اللہ نے معجزات سے نوازا ہے, مادہ اندھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے روشنی پیدا ہو جائے کرتی تھی, تم بے زندہ کہتے تھے مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا. ہم نے ان سے کہا کہ آخر یہ ساری دنیا اسلام کی مخالفت کیوں کر رہی ہے, انہیں نہیں کرنا چاہیے. یہ بات پارلیمنٹ میں بھی آئی, ہم نے بعد اپنا ڈسکشن کیا اس پر. ہم نے کہا مغربی صحافت کا یہ حصہ تو نہیں کہ اسلام پہ تنقید کرے. اگر اسلام پہ تنقید اسے کرنی تو میں اسلام کو پڑھے پھر جائزہ لے کہ آیا اسلام تلواروں کی زور سے پھیلا ہے یا خلاف محمدی کے ذریعے پھیلا ہے, یہ جائزہ لکھ لے. اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہے. تو میں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ سورہ مائدہ
सूरह आले इमरान और सूरह मरियम, ये वो बाज़ाब्ता सूरह पाक कुरान अज़ीम में मौजूद है जहाँ हज़रत मरियम के हवाले से, हज़रत ईसा के हवाले से, उनके मौजूदात करीमा के हवाले से बाज़ाब्ता तफ़सीलात मौजूद हैं। वल्लाहि अज़ीम पूरी मसीही दुनिया हज़रत ईसा के हवाले से नाशना हो तो उनकी ज़िंदगी कारनामों के हवाले से अगर ये तमाम सूरह पाक उनके हक़ में नाज़िल न हो। हमने कहा इस्लाम का सबसे बड़ा एहसान मसीही दुनिया पर है कि सूरह मरियम, सूरह माइदा और सूरह आले इमरान के जरिए से हमने पूरे मसीही दुनिया को तुमने पहचाना है, हज़रत ईसा के मोजज़ात को तुमने पहचाना है, उनके लाहिब निज़ाम हयात को तुमने पहचाना है, और ये सूरह पाक एहसान है मसीही दुनिया पर। हमने कहा इस्लाम तो ये कहता है, तुम आखिर इस्लाम से मुखालफत क्यों करते हो? फिर आखिरी बात जो बड़ी अहम है वो एक, हमने उससे पूछा कि आप ये बताएं कि हज़रत ईसा कब पैदा हुए थे? उसने कहा कि we don't know really but Jesus was exist on 25th of December। उसने कहा कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि हज़रत ईसा 25th of December को पैदा हुए थे या पैदा नहीं हुए थे। हमने कहा आप कंफ्यूज हैं, बाइबल इस बारे में कुछ नहीं कहता, मसीह के उलमा इस बात में कुछ नहीं कहते, तुम्हारा चर्च इस बात में कुछ नहीं कहता। बट हमने कहा मुसलमानों के पैगंबर की तशरीफ आवरी का हवाला यह है कि प्रोफेसर माइकल हार्ट ने किताब लिखी है, लेकिन तुमने पढ़ा? प्रोफेसर माइकल हार्ट ने किताब लिखी दी 100 किताब में प्रोफेसर माइकल हार्ट ने पूरी दुनिया के अजीम फिलोसफर, अरबाब दानिश और पढ़े लिखे लोगों के तस्करे को, अंबिया साबिकीन के तस्करे को उसने जमा किया है। प्रोफेसर माइकल हार्ट ने दी 100 किताब लिखी है, आप जाकर इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे। उसने कहा उस किताब में तमाम अंबिया कराम के हवाले से, अजीम फिलोसफर्स के हवाले से, मैथमेटिशियन के हवाले से, जिन्होंने मेडिकल साइंस में काम किया उसके हवाले से एक किताब लिखी है। प्रोफेसर माइकल हार्ट मजहबी एतबार से वो ईसाई मजहब है और फिक्री और नजरी एतबार से वो साइंटिस्ट है। वो दी 100 किताब में प्रोफेसर माइकल हार्ट ने कहीं भी इसका तज़किरा नहीं किया। पहले सफा पर ईसाई होने की हैसियत से, हज़रत ईसा के हवाले से और साइंटिस्ट होने के हवाले से, कैप्लर, वास्को डी गामा और न्यूटन के हवाले से उसने कोई तज़किरा नहीं किया है। प्रोफेसर माइकल हार्ट ने अपनी किताब के पहले सफा पे जिस शख्सियत का तज़किरा करता है वो आकाए सरवर कायनात की ज़ात के नाम में वो ये कहता है, he was supremely successful on both religious and secular levels। Prophet Muhammad, he was supremely successful on both religious and secular levels। जिस शख्स ने पूरी दुनिया को मजहबी एतबार से, माशी एतबार से, माशरी एतबार से, फिक्री एतबार से, अमली एतबार से, इल्मी एतबार से जिस शख्स ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद की ज़ात गिरामी है। फिर ये कहता है कि we don't know whether Jesus was exist। हमने कहा, उसने कहा कि प्रोफेसर माइकल हार्ट ने बात लिखी है, वो कहता है इस बात का अंदाजा नहीं है कि हज़रत ईसा कब पैदा हुए थे, मगर मुसलमानों के पैगंबर का आलम यह है कि मोहम्मद वाज बोर्न विदिन द लाइट ऑफ हिस्ट्री। मुसलमानों के पैगंबर तारीख की रोशनी में पैदा हुए हैं। वो आए तो बहार आई, वो आए तो हयात आई, वो आए तो बख्शिश आई, वो आए तो नजात आई, वो आए तो बंदगी आई, वो आए तो चेहरों में निखार आया, वो आए तो दुनिया निखर गई, वो आए तो एक नई करवट की तारीफ हुई, वो आए तो चरवागाहें संवर गई, वो आए तो दुनिया की नई तहजीब शाखना हुई, एक नई जमहूरियत की बुनियाद रखी गई। और यूरोप इस बात को तस्लीम करता है वल्लाहि अज़ीम, उसका ये कहना है कि अगर कुरान अज़ीम यूरोपीय दरसगाहों में आज न ऑक्सफोर्ड में कोई तालीमी निज़ाम होता और नहीं कैम्ब्रिज में कोई तालीमी निज़ाम होता, इसकी गवाही दे रहा है प्रोफेसर है जिसका नाम है प्रोफेसर कॉन्फ्रेट। वो ये कहता है कि हमने बाकायदा तौर पर करतबा में बैठे हुए असातिज़ा से हमने पढ़ा है। वो ये कहता है कि हमने फ्रेंच स्कॉलर, वो कहता है कि सबसे बड़ा एहसान है मगरबी दुनिया पर इस्लामी स्कॉलर का, अगर ये ना होते तो पूरा यूरोप अंधेरा होता। वो ये कहता है कि किसी को आलिम बननी, चाहे वो मेडिकल साइंस के एतबार से हो, चाहे वो मैथमेटिशियन के एतबार से हो, चाहे हिसाब का माहिर हो, चाहे जोग्राफिया का माहिर हो, चाहे फलकियात का माहिर हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुरान पाक को पढ़े। और वो कहता है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के माहिर असातिज़ा आज से 500 साल पहले जितने थे वो सब के सब जामिया करतबा में पढ़े हुए थे। उसका कहना है कि यूरोप का सबसे बड़ा एहसान है उन असातिज़ा का जो मुस्लिम स्कॉलर की हैसियत से और मुस्लिम उलमा की हैसियत से स्पेन की दरसगाह में बैठकर, बैतुल हिकमत में बैठकर, मस्जिद क़तबा में बैठकर और मुस्लिम स्पेन में बैठकर बाकायदा तौर पर काम कर रहे थे। यूरोप इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वहाँ जो इल्मी इनकलाब आया है वो मुस्लिम उलमा का समरा है, लेकिन अफसोस